جو نہیں تھیں آج کے دور میں وہ جائز ہیں. آپ میں نے مثالیں دی ہیں, محراب کی دی ہیں, آپ کو مینار کی دی ہیں. قرآن کے اعراب ہو گئے. یہ مکتبہ ہی اور اسی بات ختم ہو جاتی. سمجھنے والا بندہ تو سمجھ جاتا ہے کہ چلو اس زمانے میں نہیں تھا, آج کے زمانے میں جائز ہے. تو تم نے ہمیں دلیلیں بھی دے دی ہیں. اس زمانے میں اس طرح کے ہمارے کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے, کپڑے بھی چینج ہو گئے. لیکن تو پتہ نہیں کون سی دلیل مانگتا ہے پھر. نہ یہ ٹوپیاں تھیں, نہ یہ کف والے بٹن تھے. جبرائیل آن کے کوئی دلیل دے دیتا تو وہ بھی نہیں لگنا. کیڑی ہے ہمیں باب الحج کھلا ہے. باب اجارہ نہیں ہوتا. فقہ پر اجرت طلب کرنا جائز نہیں ہے. اجرت طلب کرنا جائز نہیں ہے. جو خود مانگنا تو مانگے تو ہم نے بھی کبھی نہیں مانگے. یہ بھی دیکھو اسی طرح محمد تعلیم اور فقہ پر اجرت طلب کرنا. وہ طلب تو کوئی نہیں کرتا, اللہ کے بندے وہ خود دیتے ہیں. ہم تو کبھی نہیں کیا ڈیمانڈ نہیں کی کہ مجھے 15,000 روپے دو گے تو میں آؤں گا. وہ کہتے ہیں جتنے ہو گئے میں ٹھیک ہے, جتنی آپ خدمت کر سکیں. عبارت ہی نہیں پڑھی ہے جو آپ نے دعویٰ کیا ہے, وہ دعویٰ ہی غلط ہے آپ کا. لیکن دی جاتی ہے نا, دی جاتی ہے لیکن وہ خود کوئی دیتا ہے تو اس کی اپنی مرضی. طلب تو نہیں کرتا. اور ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو الفاظ کے معنی صحیح نہیں بتائیں. طلب بھی کرے نا میرے بھائی. تو آج کے زمانے میں آپ نے کہا ہے کہ آپ امام اعظم ابو حنیفہ کو مانتے ہیں, اور انہوں نے کہا ہے جو تنخواہ لیتا ہے تنخواہ لینا جائز نہیں ہے. ادھر جائز کے لفظ نہیں ہے, ادھر کیا ہے, ادھر کہتے ہیں کہ اجرت طلب کرنا جائز نہیں ہے. اجرت طلب کرنا اور لینے اور ہے, لینا اور ہے, اور اجرت طلب کرنا یہ اور ہے. طلب ہم کوئی بھی نہیں کرتا. کوئی امام جی طلب اب اس طرح ہے نا کہ ہم نے بتاتے ہیں, ہم جنازہ ادھر پڑھایا نا, میں کہتا جی ہاں جی لے آؤ جی جنازے کا 5,000 روپیہ لے آؤ. سمجھ گئے, یہ مسئلہ ہے طلب کرنا. تھوڑا سا پڑھو تو صحیح نہیں یار. اس طرح نوکری بھی جو پیدا کرتا ہے وہ کون سا کہتا ہے, وہ تو تنخواہ لگائی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں ہمیں ہماری تنخواہ بڑھائی جائے, احتجاج کرتے ہیں. اماموں نے کبھی احتجاج کیا ہے؟ بتائیں ایک امام بتا دیجیے, کسی کو میں نماز نہ پڑھانا جی آؤ تنخواہ دے, میں نہیں بتاؤ. آپ پورا مسئلہ تو پڑھے نا. جی یہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے کوئی آپ کا مسئلہ. اچھا یہ ادھر پڑھے نا تھوڑا سا پتہ چلے ادھر تک ہے. اصل فی ھذا الباب باب ان الانسان له ان کبھی نہیں ہوتا. ان الانسان له ان يجعل بس ان يجعل ثوابا. بھائی صاحب وہی بات ہے, کان کو ادھر سے پکڑے ادھر نہیں نہیں یہ نہیں. بندے ایک لفظ تجھے پڑھنا نہیں آتا, باتیں کرنا پہلے لفظ سیکھ. ایک لفظ تجھے عربی کا نہیں آتا, سب عربی زبان ہے. جی اب میں بات کرتا ہوں. دلیلیں ہم نے تجھے دے دی ہیں. تیرا کوا سفید ہے تھوڑا سی نہیں آگ سکتے. اور اتنی بات اجرت لینا جائز نہیں ہے, ادھر لکھا ہے طلب کرنا جائز. اور دوسرا مسئلہ ثابت کر کے دیں نا اور بھائی, یہ ثابت کر کے دیں. تو باقی ہم نے آپ کو بتا دیا ہے, کوئی کان سے پکڑنا کیا ہم نے بتا دیا ہے. اگر آپ نے کہا ہے باتوں کو ناجائز کہتے ہیں تو بتا محراب کو ناجائز کہے, میناروں کو ناجائز کہے, یہ لوٹوں کے ساتھ ٹوٹیوں کے ساتھ وضو کو ناجائز کہے. اللہ کے بندے یہ ساری چیزیں ناجائز ہوں گی, اس زمانے میں کہاں تھیں؟ ان سب کو ناجائز کہے. تو تو اس وقت پکڑا ایک مفتی بن, آپ خود مفتی بن گئے نا. میں نے تو آپ نے طلب کیا تھا, ہم نے آپ کو دلیل دے دی, بس بات ختم ہو گئی. طلب کرنا لکھا ہے نا, یہی بات ہے, میں نے دلیل دے دی, بات ختم. کیا آپ نے کیا دلیل دی؟ آپ نے کوئی دلیل نہیں دی. آپ کا دعویٰ ہی غلط ہے. تو آپ نے دلیل کوئی نہیں دی. آپ نے کوئی دلیل دی ہے؟ آپ نے قرآن و سنت کہا ہے, میں نے کہا جو قرآن و سنت آپ کہتے ہیں ناجائز, آپ نے کلموں کا بھی انکار کر دیا. پوری دنیا میں کسی نے کلمے کا انکار نہیں کیا. آپ کلمے کا بھی انکار کرتے ہیں. آپ کو تو فتویٰ لگتا ہے قرآن اور حدیث میں نہیں ہے. آپ نے اس طرح کہا ہے کہ قرآن اور حدیث میں پہلا کلمہ بھی, آپ میں فتویٰ لگتا ہے. یہ پہلا کلمہ ہے. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. جی جی, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ تفلحون آگے کیا ہاں, لکھا ہے؟ لا الہ الا اللہ ایک جزء ہے اور محمد رسول اللہ دوسرا جزء ہے. دونوں قرآن میں ہیں. آگے لکھا ہوا ہے. وہ یار ایک سارے اکٹھے ہوتے ہیں. حکیم الصلاح علیہ آیات الزکاہ علیہ ہے. اب جس طرح اذان ہوتی ہے لا الہ الا اللہ آخر پہ پڑھتے ہیں نا, محمد رسول اللہ ساتھ میں نہیں پڑھتے. اچھا
क्यों नहीं पढ़ते? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर मैं रसूलुल्लाह। आखिरी कलमे की बात कर रहा हूँ। ला अच्छा, उस जगह ना पढ़ेंगे, उस जगह आखिर पे कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर पढ़ते हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। यानी आधा कलमा पढ़ दिया। ठीक है, अगर यही बात है तो और फिर शुरू में पढ़ा जाता है ना, हाँ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह हाँ। पढ़ते हैं ना, हाँ। फिर क्या पढ़ते हैं? अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, फिर आखिर पे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के खत्म करते हैं। फिर क्या हो गया? मोहम्मद रसूलुल्लाह इसमें जुमला तो अच्छा ना, ला इलाहा में जुमला मुकम्मल हो गया ना। हर जगह हाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा जाता है। क्या मतलब पढ़ा? नहीं नहीं, आप तो कहते हैं ना पीछे पढ़ा जाता है ना, अब अशहदु अल्लाह की जगह पढ़ा गया। वो तो यार आखिर में अजान पढ़ा अल्लाह गया। और अल्लाह के रसूल ने जिस तरह कही, अल्लाह के बंदे उसी यही तरह बात देनी है ना। तो फिर हर जगह अल्लाह मोहम्मद अल्लाह- रसूलुल्लाह नहीं होता, हर जगह अच्छा अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ आप अल्लाह क्यों नहीं कहते? अच्छा, दो इकट्ठा कर रहे हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये इकट्ठा क्यों नहीं करते? अगर ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी तो नहीं है ना, दोनों इकट्ठे नहीं है। है तो है ना, नाम है ना तो उधर अल्लाह तो है ना, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह भी इसी पहले तरह है ना। जो दीन अल्लाह के नबी ने दिया है वही हमने, वो तो वही दीन है ना, खुद दीन हम कौन सा घर से ला रहे हैं? तेरे मगज ही ठीक नहीं, दीन कदे इधर बनो कदे इधर, अल्लाह के यही बंदे तो मैं दीन कह का रहा हूँ ना, जो दीन दीन अल्लाह के नबी ने दिया है उस पे दीन क्या अल्लाह के नबी ने दिया है? अब जो ये दीन नहीं है है कि इमाम अबू हनीफा ये कहते हैं तो इस पे अमल करना है, इमाम भाई शाफी इमाम आजम अबू हनीफा जो कहते हैं ना, अल्लाह के बंदे दीन तू खुद ही समझ ना, तो तू तो समझ नहीं पियादी। हमेशा होता है दीन जिन लोगों से लिया जाता है वो दीन समझने वाले हैं। आपको तो अरबी का एक लफ्ज भी नहीं आता, ग्रामर भी नहीं आती, आप दीन से क्या हासिल करेंगे? कैसे पता चलेगा कुरान क्या कहता है, हदीस क्या कहती है? एक काम करते हैं ना, अभी नमाज का टाइम होगा ना, कोई आप मुक्तदी आप उसमें से उठा लें, आप किताब पढ़ लेंगे। केड़ी कौन सी उसमें किताब? दीन का इल्म है, यही किताब, केड़ी किताब? यही किताब वो जो तो यार वैसे आप कर रहे हैं, कोई बंदा वैसे तो नहीं करता। वो तो चुपचाप सुनते हैं, जो हम कहते हैं मान के चले जाते हैं। हमने जब आपको दलील, एक अच्छा इंसान वो होता है जब हमने आपको सादी सी बात बता दी है कि कुछ मसाइल वो थे उस जमाने में नहीं थे, आज के दौर में है, उस जमाने में नीयत नहीं थी, आज के दौर में हम करते हैं। और बहुत सारे मसाइल, कलमे उस जमाने में नहीं थे, आज 6 कलमे पढ़ते हैं। उस जमाने में आपने शादी की है? अभी कह रहे हैं 6 कलमे नहीं थे, इन पे भी अब फतवा लगाएंगे। ओ यार मुसलमान से भाई निकल छठ जाएंगे। दिन का छठ- ये बात कर रहे हैं उस जमाने में नहीं थे। छह नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वो बात सुने। आपने कहा है, इन्होंने कहा है, जो आपने आप कहा कहते हैं ना है। 6 कलमे नहीं थे। ये आप मेरे मुंह में नहीं डाले, अच्छा। आपके ज़माने में। और ये अच्छा किसी आपके चीज का ज़माने नबी में पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ना होना नाजायज होने की दलील है? क्या? मुझे ये बता, क्या? किसी बात का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ना होना नाजायज होने की दलील है? नहीं। तो फिर क्या हो गया? नहीं थे तो ये नहीं, मैं कह रहा नाजायज हूँ। होने की दलील नहीं है तो फिर नहीं थे तो क्या हो गया? ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह आखिर में पढ़ना चाहिए ना, क्यों वो नहीं? ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह ने बताया है एक जगह, ला आप इलाहा पढ़ना इल्लल्लाह शुरू कर बताया दो, है। आप पढ़ना शुरू आप पढ़ दो जी। आप मोहम्मद रसूलुल्लाह मैं ने तो पढ़ इसी दिया। चीज का मैं इनकार करूं, जो अल्लाह के रसूल ने बताया वही वो तो अल्लाह के बंदे रसूल। तो यही रसूलुल्लाह ने बताया है ना ला। मैं यही कह रहा हूं, फिर जो है ना आपको अभी आप तक कह रहे हैं- अच्छा सुने नहीं। सुने, आपको ये भी नहीं पता, अगर आपने दीन पढ़ा होता ना जी, जी। तो आपको पता होता कि आप खुद बड़े मुफस्सिर बने पड़ते हैं। अल्लाह के मैंने बंदे नहीं दीन कहा। सीखने के लिए मैं- नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने और अल्लाह के कुरान ने कहा है फसलू अला ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अहले इल्म से पूछो अगर तुम्हें पता नहीं है। अगर आप अहले इल्म से पूछते ना तो आपको इतने सारे पुलेखे ना लगते। अहले इल्म कहते हैं कि जहाँ भी ला इलाहा इल्लल्लाह होता है ना वहाँ साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह मुराद होता है। क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून, अगर कहो ला इलाहा इल्लल्लाह तो कामयाब हो जाओगे। सारी जिंदगी बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता रहे कामयाब हो जाता है? बताओ, सरकार ने फरमाया क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून, लेकिन एक बंदा सारी जिंदगी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता रहे कामयाब हो जाएगा? इंशाल्लाह हो जाएगा। नहीं हो सकता। मोहम्मद रसूलुल्लाह ना पढ़े मुसलमान नहीं होता तो कामयाब कैसे होगा? अल्लाह के बंदे, अल्लाह को मानेगा ना, अल्लाह को मानने से कुछ नहीं होता। नबी के पाक की जात को ना मानेगा तो कैसे कामयाब होगा? दलील दे। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि मैं ये वसल्लम नहीं कह रहा। की मोहम्मद रसूलुल्लाह को जब आखिरी नबी ना माने, अल्लाह का रसूल ना माने, बंदा मुसलमान नहीं होता। दलील के अल्लाह के बंदे हुजूर मा काना मोहम्मद नबा खतिम रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन, अल्लाह के रसूल है और खातमन नबिय्यीन है। तू रसूल भी नहीं मानता, खातमन नबिय्यीन भी नहीं मानता, कुरान अब के तो तुझे इनकार। जूते लगाने चाहिए। अल्लाह के बंदे तू तो पागल है हाँ, बिल्कुल। तू रसूलुल्लाह की दलील ही मान। चल चल उठ, चल चल बदफा हो बेगैरत के बच्चे, तू रसूल भी नहीं मानता अपने रसूल को। समझे? कुत्ते, चल गाली ये नहीं, गलत बात है। बात ही ऐसी करता है। बिल्कुल बात इस तरह है। कुत्ते, तेरे बहन चौथ में मारा तेरा दलिया। मैंने इनकार का नहीं कहा है। चल बेगैरत बेगैरत सुनाती तू बस वैसे करता है तो मैं करना होते चले बहन चौथ में नको ऐसा
چلو زیادتی کا زیادتی نہیں آپ دیکھیں رسول اللہ رسول ہونے نے انکار کھوتی ہے پترا تو رسول ہی نہیں مننا کتیا تو مسلمان ہے کڈس بجارت کتے ہیں چوت دلیا میں ساگا تو بندے